श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधे द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजात सुतरो सद्ब्रह्म सूत्रामृतम् आसीत् तंत्र पुराण सन्मणिगणो जातः सुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूतिः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनौषोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममं दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापे नत्वा सूत्रार्थमुच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासावो श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमन्दरमयीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्णे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदो व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचार निरतानद्वैतदिग्धं तिनः
ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನ ಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸುಸಾರ್ಥಕ ವಿಧೇಯಂಚ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯತೀಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಸದಾ ಪಂಡಿತ ಪೋಷಕಾನ್ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ 1-7 ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ. ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ 4 ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಹಿಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾದದ 5ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಮೂರನೇ ಪಾದದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಧಿಕರಣದ 5ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್. ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಧಿಕರಣನಾದವನು ಯಾರು, ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಯಾರು, ದ್ಯೂ ಭೂ ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದೆ. ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನೇ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನನಾದವನು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ, ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಎಂಬುವ ತೈತ್ತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದ ಮಾತಿನಿಂದ ಈ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹುಧಾ ಜನ್ಮವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವನೇ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 4ನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆ, 5ನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ನನು ಕಿಂ ಜೀವಲಿಂಗಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಆಯಾಸೇನ. ನೋಡಿ, ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಈ ಜೀವಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನು, ಯಾತಕ್ಕಿಷ್ಟು ಆಯಾಸ? ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಸ್ಯೈವ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನತ್ವಂ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಜೀವನೇ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನ, ಜೂಭೂ ಸರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಜೀವನೇ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿ ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳಾದ ಬಹುಧಾ ಜಾಯಮಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಅವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಜೀವಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜೀವನೇ ಜುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನ ಅಂತ ಯಾಕಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ನಚ ಉಕ್ತ ಹೇತು ವಿರೋಧ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಹೇತುವಿನ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೇತುಗಳ ವಿರೋಧನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಚ ಉಕ್ತ ಹೇತು ವಿರೋಧ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜೀವನೇ ದ್ಯುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನ ಅಂಬತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಜೀವನಲಿಂಗಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಹೇತುಗಳ ವಿರೋಧನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನೇ ದ್ಯುಭ್ವಾಧ್ಯಾಯತನ ಅಂತ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪ. ಉಕ್ತ ಹೇತು ವಿರೋಧ ನಚ, ಹೇತುಗಳ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವರಂತಾರೆ ಜೀವೇಶ ಅಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಜೀವೇಪಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದ್ಯುಕ್ತಿ ಸಂಭವಾತ್. ನೋಡಿ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇದೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಹೇತುಗಳಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾದ್ಯುಕ್ತಿ ಸಂಭವಾತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೇತು ಇರಲಿ, ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವ ಲಿಂಗಗಳು, ಆ ಹೇತುಗಳು, ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೇತುಗಳಿರಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜೀವ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಗಳು, ಹೇತುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಶಂಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೇದೇತಿ, ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಓಂ ಭೇದೌ ವ್ಯಪದೇಶಾತು. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬಹುದು? ಮೊದಲು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೆ. ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್, ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ನಚ ಐಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಂ, ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನ ಚೈಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಂ. ಏನು? ದೃಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಭೀಷಂ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತಶೋಕಃ. ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತಶೋಕಃ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಐಕ್ಯಂ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಡ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಚ ಐಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಂ. ಯಾಕೆ? ದುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಂ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇತಿ ಭೇದೌ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್, ಹೀಗೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್, ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಂ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಎಂಬುವ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಂ ಈಶಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇದರ ವಿವರಣೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ನೋಡೋ. ಜುಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸೇವ್ಯನಾದ. ಜುಷ ಸೇವಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಧಾತು ಅದು ಜುಷ್ಟಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ. ಜುಷ್ಟಂ ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಸೇವ್ಯನಾದ. ಈಶಂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ. ಈಶಂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ. ಅನ್ಯಂ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು. ಈಶತ್ವಾದೇವ ಅನ್ಯಂ. ಈಶಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದೇವ ಅನ್ಯಂ ಸರ್ವತಃ ಅನ್ಯಂ. ಜುಷ್ಟಂ ಸರ್ವೈಃ ಸೇವ್ಯಂ. ಜುಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸೇವ್ಯನಾದವನು. ಈಶಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ. ಅನ್ಯಂ ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ. ಮತ್ತು ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ ಸಾಧಕನಾದ ಯಾವ ಜೀವ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ತದಾಗ ವೀತ ಶೋಕ ಶೋಕರಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಂಸಾರ ಶೋಕರಹಿತನಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜುಷ್ಟಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಭೀಷಂ ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಎಂಬುವ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಶಂ ಅನ್ಯಂ ಅಂದಿದ್ದ. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅನ್ಯಂ ಜೀವಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ನೋಡಿ. ನ ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಜೀವ ಏವ ಆತ್ಮಾದಿಶ ಜೀವೇಯೇವ ಅನ್ಬೇಕದು. ನ ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಜೀವೇಯೇವ ಆತ್ಮಾದಿಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಅತ್ರ ಇತಿ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಇತಿ ನ ವಾಚ್ಯಂ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇತಿ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲೇನೆ ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇತಿ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಹಂಗನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಅತ್ರೈವ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ಯಮೀಶಂ ಇತಿ ಜೀವೇಶ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇನೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮೀಶಂ ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮೀಶಂ ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅತ್ರ ಜೀವಸ್ಯ ಕಸ್ಮಾಶ್ಚಿತ್ ಈಶಾದ್ ಅನ್ಯತ್ವಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಶಂ ಅನ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಭೇದ, ಹೀಗರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ಈಶಂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಹಿಂಗಲ್ರಿ. ಈಶಂ ಅನ್ಯಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಭೇದ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಜೀವಸ್ಯ ಅತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಸ್ಯ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಕಸ್ಮಾಶ್ಚಿತ್ ಈಶಾದ್ ಅನ್ಯತ್ವ ಮುಚ್ಚತೆ, ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನ ಭೇದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭೇದ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಜೀವನಿಗೆ. ಅತಃ ನ ತಯೋಹೋ ಭೇದ, ಅದನ್ನು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಂಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್
ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ 6ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾತು. ಏನರ್ಥ? ಸಮರ್ಥನಾದ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಭೇದವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಬೇಡಿ. ಈಶಂ ಅನ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಮೀಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯಮೀಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನ ಭೇದ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ವಥಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಇತಿ ತಸ್ಯೈವ ಖೇ ತತ್ ಪ್ರಕರಣಂ. ನೋಡಿ, ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಅಂತ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪರವಿದ್ಯಾ ಅಪರವಿದ್ಯಾ. ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಕರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಮೀಶಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಥನಾದ ಜೀವನ ಭೇದ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನ್ಯಮೀಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತನಾದವನು ಪ್ರಸಕ್ತನಾದವನು, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದವನು, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಿವರಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನ ಅತ್ರ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದೋಕ್ತ್ಯ ಭಾವ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಜೀವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿನ ಹೀಗನಬೇಡಿ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಭೇದೋಕ್ತ್ಯ ಭಾವ ನಾತ್ರ ಕಿಂತು ಈಶ ಶಬ್ದೇನೈವ ಪರಮಾತ್ಮೋಕ್ತೇ ಅನ್ಯಮೀಶಂ. ಈಶಂ ಅನ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಈಶ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವನನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ತದೇವ ಕುತಃ. ಈಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮರ್ಥನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಈಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತದೇವ ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಇತಿ ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ವಸ್ತುನಃ. ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ವಸ್ತುನಃ ಅತ್ರ ಆರಭ್ಯ. ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಧೀತತ್ವೇನ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ತತ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಆರಭ್ಯ ಅಧೀತತ್ವೇನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ತತ್ವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಶಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಇದು 6ನೇ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಇದು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದದ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ. ಅನ್ಯಮೀಶಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈಶಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ ಅಂತ ಉತ್ತರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ. 7ನೇ ಸೂತ್ರ, ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ ಜೀವೇಶ ಅಭೇದ ಅತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ ವಿವಕ್ಷಿತ. ನೋಡಿ, ಜೀವೇಶರ ಅಭೇದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೀವೇಶ ಅಭೇದ ಅತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ ನ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೇತದರ್ಥಂ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ಸಾಧಯತ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಾ ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ಸಾಧಯತ್
ಇನ್ನೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ, ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಿತಿ ಇತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂಚವೋ, ಏನರ್ಥ? ದೇಹವೆಂಬ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಜೀವ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ. ದೇಹ ಎಂಬ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಂಟು. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷಿ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಕ್ಷಿ. ಕರ್ಮ ಫಲ ಎಂಬ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದು ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇರುವಿಕೆ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಮರದಲ್ಲಿ. ಅದನ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಭೋಗ, ಇದು ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಕರ್ಮ ಫಲದ ಭೋಗವುಳ್ಳ ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿನೇ ಬೇರೆ, ಕರ್ಮ ಫಲದ ಭೋಗ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೇವಲ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಅದನ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭೇದವೇ ಇದೆ. ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂಚ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಎಂಬ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವಿಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ, ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ. ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಕೇವಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಅನ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತಿ, ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೇಳಿ ಶ್ರುತಿ. ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಸಖಾಯ ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಶಸ್ವ ಜಾತೆ ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಧು ಅತ್ತಿ ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯೋ ಅಪಿ ಚಾಕಶೀತಿ ಇತಿ ಈಶ ಜೀವಯೋಃ ಸ್ಥಿತಿ ಅದನೋಕ್ತೇ. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ? ನೋಡಿ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಯುಜ ಸಖಾಯವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಸ್ನೇಹಿತರು. ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣ ದ್ವೌ ಸುಪರ್ಣವು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸುಪರ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ವೌ ಸುಪರ್ಣವು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವೇಶವು ಜೀವ ಈಶರೆಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಶಸ್ವ ಜಾತೆ, ಸಮಾನವಾದ ಒಂದೇ ದೇಹ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಪರಿಶಸ್ವ ಜಾತೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಎಂಬ ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ. ತಯೋ ಈ ಜೀವ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಧು ಪಿಪ್ಪಲಂ ಅತ್ತಿ, ಸ್ವಾಧು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಧು ಅತ್ತಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಫಲವನ್ನ, ಇದು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲವೆಂಬ ಅಶ್ವತ್ಥ ಫಲವನ್ನ ರುಚಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ವಾಧು ಪಿಪ್ಪಲಂ ಅತ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ
ಅನಶ್ನನ್ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ಇಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ತಿನ್ನದೇನೆ, ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇತಿ ಈಶ ಜೀವಯೋ, ಈ ರೀತಿ ಈಶ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ, ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಎರಡೂ ದೇಹ ಎಂಬ ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ಎಂಬ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ರುಚಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನದೇನೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವೇಶರ ಭೇದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ. ದೌ ಸುಪರ್ಣವು ಅಂತಿದೆ, ದ್ವಿವಚನ ಬೇರೆ. ದಾಸರು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಯ ಬದೆ ಈ ಮನೆ ತನಕೆ, ಶುಭ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಮನೆ ತನಕೆ. ಆ ಒಂದು ಮುಂಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳತೈ ತಣ್ಣ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ಆ ಮುಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಹಕ್ಕಿಗಳೆರಡು ಐದಾ ಬಪ್ಪ, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಹಕ್ಕಿ ಬಡವಾಗೈತೆ, ತಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿ ಬಲಿತೈತಣ್ಣ. ಜಯ ಬದೆ ಈ ಮನೆ ತನಕೆ. ಈ ಒಂದು ನುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡಿಗೆ ಇದೆ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಮುಂಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸವಿಜಾಸಕಾಯ ಈ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತವು, ದೇಹ ಎಂಬ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ, ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ ಸಖಾಯವು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ. ದೌ ಸುಪರ್ಣವು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸುಪರ್ಣ ರೂಪವು ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವುವು? ಜೀವೇಶವು ಜೀವ ಈಶರೆಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ದೇಹಾಖ್ಯಂ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಆಲಿಲಿಂಗತು ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಶಸ್ವಜಾತೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಹ ಎಂಬ ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಪರಿಶಸ್ವಜಾತೆ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಆಲಿಲಿಂಗತು. ಆ ಪಿಪ್ಪಲ ವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನ, ದೇಹ ಎಂಬ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ, ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ತಯೋರನ್ಯಂ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಧು ಅತ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪರ್ಣಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ, ಈಶ ಜೀವ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯ ಜೀವ, ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಸ್ವಾಧು ಪಿಪ್ಪಲಂ ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಫಲರೂಪಂ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಫಲರೂಪಂ ದೇಹ ಜನಿತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನ ಭಾರಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಈ ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಫಲ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನ ಉಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ರುಚಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನ್ಯ ಜೀವ, ಜೀವ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಫಲರೂಪಂ ದೇಹಜನಿತ ಕರ್ಮಫಲಂ, ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅಸಾಧ್ವೇವ, ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧು, ಇದು ರುಚಿ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲು, ಕೇವಲ ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ, ಕುಪಿತಾಹಿ ಫಣಚ್ಛಾಯ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಹಾವಿನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸುಖಾಭಾಸ, ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಸಾಧು ಏವ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿ ಅಲ್ಲದ,
ಆದರೂ ಸಾಧುತ್ವೇನ ಅತ್ತಿ, ಸ್ವಾಧುತ್ವೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವಾಧು ಏವ, ಸ್ವಾಧು ರುಚಿ ಅಲ್ಲದ ಈ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವನ್ನ ಸ್ವಾಧು ಇತ್ತೇವ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಧುತ್ವೇನ ಅತ್ತಿ, ಈ ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ಅನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯೋ ಅಪಿಚಾಕಶೀತಿ, ಅನ್ಯ ಈ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ತದ್ ಅನಶ್ನನ್ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಫಲವನ್ನ ತಿನ್ನದೆ, ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವನ್ನ ತಿನ್ನದೇನೆ ಅಭಿತಃ ಪ್ರಕಾಶತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಈಶ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ. ನತು ಸ್ವಸ್ಥಿತ್ಯೈ ತದ್ ಅಪೇಕ್ಷತೆ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗಾಗಿ, ತಾನು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ಥಿತ್ಯೈ ತತ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವನ್ನು ನ ಅಪೇಕ್ಷತೆ, ಫಲಭೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಜೀವೇಶಯೋ, ಹೀಗೆ ಜೀವ ಈಶರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಫಲ ಉಪಜೀವನ, ಕರ್ಮಫಲವನ್ನ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ. ತದ್ರಹಿತ ಅವಸ್ಥಾನಾಭ್ಯಾಂ, ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭೋಗ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ. ಆದ್ರೆ ಇತಿ ಉಕ್ತಾಭ್ಯಾಂಚ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ ಐಕ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥ, ಸರ್ವಥಾ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು, ಐಕ್ಯವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಶ್ರುತಿಕ್ರಮೋಲ್ಲಂಘನಂ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಯೋರನ್ಯಂ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಧು ಅತ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಯೋರನ್ಯಂ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಧು ಅತ್ತಿ. ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯೋ ಅಪಿಚಾಕಶೀತಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಎಂಬ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವನ್ನು ಉಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ದೇಹ ಎಂಬ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇರುವಿಕೆ, ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯ ಅದನ ಕರ್ಮ ಫಲಭೋಗದ ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಎರಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ ಎಂಬುದನ್ನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಯೋರನ್ಯ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾಧು ಅತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನಶ್ನನ್ಯ ಅಪಿಚಾಕಶೀತಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಅದನವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂಚ ಓಂ, ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯ ಇರುವಿಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಜೀವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯ ಅದನ ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾಸೋಪರ್ಣ ಸವಿಜಾಸಕಾಯ, ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು? ಅತ್ರ ಶ್ರುತಿ ಕ್ರಮೋಲ್ಲಂಘನಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಫಲ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ
ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಈಶ್ವರ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂಚ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸೂತ್ರಕಾರರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅದನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳದೇನೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮಫಲ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅದನವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಸ್ಥಿತಿ ಪದಸ್ಯ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವಾಚ್ಚ, ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಪದ ಇದು ಅಲ್ಪವಾದ ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿ, ಅದನ 3 ಅಕ್ಷರ, ಸ್ಥಿತಿ 2 ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಪಾಚತರಂ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅಲ್ಪವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಪಾಚತರಂ ಪೂರ್ವಂ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ 2 ಅಕ್ಷರ, ಅದನ 3 ಅಕ್ಷರ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂಚ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸವಿಜಾ ಸಖಾಯ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭೇದ ಇದು ಸತ್ಯ ಭೇದ ಅಂತ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಬೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಶ್ರುತ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ? ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಇತಿ ಸತ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾವಾ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಭೇದನೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ದೇ ಕಿಮನಿಷ್ಟಂ. ಇಲ್ರಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಭೇದವೇ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ? ನಮಗೇನು ಅನಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೇ ತೊಂದರೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬೋ ವಾದಿಗೆ ನಿನಗೇ ತೊಂದರೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಿಮ್ ಅನಿಷ್ಟಂ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅನಿಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸತ್ಯವಾದ ಭೇದವನ್ನೇ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಅನಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಎರಡನೇದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಿಥ್ಯಾಭಿಧಾಯಕತ್ವೇ ಅತತ್ವಾವೇದಕತ್ವೇನ ಶ್ರುತೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಪಾತಾತ್. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭೇದ ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂತಾಯ್ತು. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಆವೇದನ ಮಾಡೋದು, ಹೇಳುವಿಕೆ ತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂತಾಯಿತು. ಶ್ರುತಿಗಳು ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾಯಿತು. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಸಖಾಯ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಭಾವೇಪಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ ತತ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ.
ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? ತತ್ವಾವೇದಕವಾಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ತತ್ವಾವೇದಕ ತತ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಥವಾ ಯತ್ ತತ್ವಾವೇದಕಂ ತತ್ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವುದು ತತ್ವಾವೇದಕವಾಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಭಾವೇಪಿ, ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶ್ರುತಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಶ್ರುತೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀ ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತನ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ವಾಚೋ ಯುಕ್ತೇ ಅಯುಕ್ತತ್ವ. ತತ್ವಾವೇದಕವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರುತಿಗೆ ತತ್ವ ವಿಷಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ತತ್ವಾವೇದಕವಲ್ಲ, ತತ್ವಾವೇದಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹಿಂಗಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತತ್ವಾವೇದಕ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬರೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಬೋದು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಾರದು ಅಂತ ಅಯುಕ್ತತ್ವ. ಮತ್ತು ಇಲ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಿ? ಮಿಥ್ಯಾಭೇದ ಅನುವಾದಿತ್ವಾತನ ದೋಷ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಶ್ರುತಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಶ್ರುತಿ ಕೇವಲ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ? ವೈಯರ್ಥ್ಯ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ವೈಯರ್ಥ್ಯ ನಿಷೇಧಾಯೈತಿ ಚೇನ್ನ. ಇಲ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೇಹನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಭೇದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಭೇದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ತದಭಾವಾತ. ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ನಿಷೇಧ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭೇದ ನಿಷೇಧ ಅಂತಿದ್ರೆ ಭೇದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಭೇದವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ತದಭಾವ. ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಷೇಧೋಕ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇಲ್ರಿ, ತತ್ವಮಸಿ, ತತ್ವಂ ಅಸಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಭೇದ ನಿಷೇಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಭೇದವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತದನುವಾದೇನ ಅಯಮೇವ ನಿಷೇಧ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಟೀಕಾರಾಯರು ತಿರುಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು, ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭೇದವನ್ನ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸವಿಜಾಸಕ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕನಬಾರದು? ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಂಗೆ. ಅಂದರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲು ಭೇದವನ್ನ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಮಿಜ ಸಖಾಯ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಭೇದ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದ ಅಲ್ಲ, ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಭೇದವೇ ಇದೆ ಅಂತ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸವಿಜಾಸಕ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿನೇ ಅಭೇದವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕನಬಾರದು? ಅಯಮೇವ ನಿಷೇಧ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್.
ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಅದ್ವೈತಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಸಿದ್ಧೇ ನ ತದನುವಾದ. ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಭೇದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಆ ಅಭೇದವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸವಿಜಾಸಕಾಯ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಂದ್ವಿ. ಅವ್ರಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಭೇದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಭೇದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ಅಸಿದ್ಧೇ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಅಭೇದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅಭೇದದ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಗಂತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತತ್ಕಿಂ ನಿಷೇಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಭಾವ್ಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಂತೀಯೋ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೀಯೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಟ್ಟು ತೋರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೇನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸದಿಂದಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೀರೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಂಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಷೇಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾ ಕಿಂಭಾವ್ಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರೇಣವಾ ಆದ್ದೇ ನಿಷೇಧ ಅಯೋಗ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಅಲ್ರಿ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀ ಅಂತೆ. ಹಂಗಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಷೇಧ ಅಯೋಗ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿರ್ಧಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತದೆ? ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದೇ ನಿಷೇಧ ಅಯೋಗ. ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಭೇದ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನೇಹನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅನಬೇಡ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದರೂ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾಳೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.